ہر طرح کی تعریف وسیع جود و سخا والے اللہ تعالی کے لیے ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، ایسی حمد جو اس کی قربت اور نیک بختوں کے مرتبے تک پہنچائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھ بھی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ وہ خاتم الانبیاء اور متقیوں کے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام پر تک جب تک آسمان و زمین قائم ہے، اور درود و سلام نازل ہو تابعین پر اور ان پر جو بعثت دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا کے دن تک حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کے لیے عمل کو خالص کرو۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص رکھے، اسی کی بارگاہ میں قربت طلب کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ جو عمل اس پاک ذات کو محبوب ہو اور اسے راضی کرے وہ عمل کرے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال سے زیادہ کرنے کے حریص بنو۔ ارشاد ربانی ہے، البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازرو ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہتر ہے۔ مسلمانوں، خیر میں رغبت، اس کی طلب میں مسلسل لگے رہنا، اس کے دروازوں کو کھٹکھٹانا اور اس میں انتہا درجے تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور حسن مدد کا سوال کرنا رجوع کرنے والے پابند بندے کی شان ہے، اور اس شخص کا طریقہ ہے جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے اور اپنے بلند و بالا رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر اس محبوب چیز کو وسیلہ بنائے جس کی رہنمائی اللہ نے اپنے بندوں کو کی ہے اور انہیں اس کی ہدایت دی ہے، اس سے اپنا حصہ لینے اور اس کا زیادہ سے زیادہ توشہ اختیار کرنے پر انہیں ابھارا ہے۔ جو اس ذات سے ملاقات کی راہ میں ان کے ساتھ ہو، اس امید کے ساتھ کہ اس کا معزز گھر ان کا ٹھکانہ ہو، اس کے کریمانہ وعدے سے ہمکنار ہو اور اس جنت میں اس کے معزز چہرے کو دیکھنے سے لطف اندوز ہو جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پاک ذات کی رحمت کی کشادگی اور بندوں پر اس کا وسیع فضل اور ان کے ساتھ اس کے خیر کے ارادے کے دلائل اس طرح واضح و عیاں طور پر واضح ہے کہ خیر کے دروازے متعدد و کشادہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن کی انہیں تلقین کی ہے اور جن پر ان کی رہنمائی کی ہے، اور ان کی نظروں کو جن کی طرف متوجہ کیا ہے ان نشانیوں اور ہدایت کے ذریعے جو اللہ نے ان پر محکم کتاب میں نازل فرمائی ہے، اور اس صحیح سنت اور ثابت طریقے کے ذریعے جو رسول مصطفیٰ اور نبی و حبیب مصطفیٰ صلوات اللہ و سلامہ علیہ ان کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، وہ ہر وقت کھلے ہوئے خیر کے دروازے ہیں، سال کے تمام ایام کو سموئے ہوئے ہیں، تو سال کے مہینوں کوئی مہینہ نہیں ہے مگر ان کے ایام و لیالی کے ایسے وظیفے ہیں جن کے ساری طاعتوں اور ڈھیر ساری نیکیوں کو بندہ انجام دیتا ہے، ان کے ذریعے اپنے مولا کی قربت حاصل کرتا ہے اور حسن ثواب سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، تم پر مبارک زمانہ سایہ فگن ہے جس کا تعلق سیدھے ایام میں سے ہے۔ جو مومنوں کے لیے طاعت کے عہد کی تجدید کرتا ہے وہ اس میں نیکی پنا ہے، حسنات پر حسنات کرتا ہے، احسان پر احسان کرتا ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کے 10 مبارک و عظمت والے ایام ہیں جو دنیا کے ایام میں سب سے بہتر ہیں، خیر کے موسموں میں سب سے عظیم تر ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور لفظ ابو داؤد کا ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ محبوب ترین ہو، یعنی ایام عشر سے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ایک شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور ان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ اور وہ صحیح قول کے مطابق ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قول میں قسم کھائی ہے، ارشاد ربانی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جیسا کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی۔ اور یہ سب چیزیں
اس کے بلند مرتبہ، اس کے عظیم فضل، اس کی جلیل القدر عظمت و منزلت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں اللہ کی خوشنودی کی طرف پہنچانے والے ابواب بہت ہیں، اس میں ربانی رحمت کی کھڑکیاں کافی ہیں۔ تو جسے ان میں سے ایک چیز فوت ہو جائے وہ دوسری چیز کو پالے، جو ایک سے محروم ہو جائے وہ باقی تمام اعمال سے محروم نہ رہنے پائے۔ اے اللہ کے بندو، اس میں مومن کے لیے مضبوط محرک ہے جو اس فضیلت سے ہمکنار ہونے اور اس موقع کو غنیمت جاننے پر اسے ابھارتا ہے کہ وہ نو بنو تعالی اپنے رب کی قربت حاصل کرے، مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے اس کی مغفرت اور خوشنودی حاصل کرنے میں جلدی کرے۔ سب سے افضل چیز جس کے ذریعے ان ایام میں بندہ اپنے رب سے قریب ہوگا وہ فرائض کا انجام دینا اور محارم سے اجتناب ہے، اس لیے عبادت اور اس کا سکون ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری کسی محبوب ترین چیز کے ذریعے میری قربت حاصل نہیں کرتا ہے جتنا اس کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہے۔ پھر وہ فرائض کے بعد نفلی طاعتوں کے ذریعے نو بنو عبادتیں کرے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت اور صلہ رحمی، اس لیے کہ وہ اسے محبوبیت کے درجے تک پہنچائیں گی جن کی طرف رسول الہدیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اپنے قول میں اپنے رب سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لگاتار بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، ان 10 دنوں میں ذکر کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا یقیناً منفرد موقع اور بلند مقام ہے، اس لیے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے بہتر اور پاکیزہ ترین ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں صحیح سند سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مالک کے نزدیک سب سے بہتر و پاکیزہ عمل کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہارے درجات میں سب سے بلند اور تمہارے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تمہارے دشمن سے مدبھیڑ ہو تو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ذکر کرنا۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت میں گئے صحابہ کرام نے پوچھا مفردون کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اعضاء میں سے ہر اس پر وقتی عبادت ہے سوائے ذکر کے، اس لیے کہ وہ دل اور زبان کے غیر مؤقت عبادت ہے، بلکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے معبود و محبوب کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل ہر حال میں اس کی عبادت کریں۔ تو یہ جو 10 ایام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، تحمید اور تکبیر بیان کریں۔ اور جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر وقتی عبادت ہے سوائے ذکر کے، اس لیے کہ وہ دل اور زبان کی غیر مؤقت عبادت ہے، بلکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے معبود کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل ذکر کیا کرے۔ اور جس قدر انسان زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا اس قدر اس کا درجہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا، اور اگر قلب اور لسان دونوں ذکر میں بندے کے ایک ساتھ ہو تو یہ اس کی عظمت کو اور زیادہ بڑھائے گا اور اس کی قبولیت میں اضافہ ہوگا۔ اور بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا اس طریقے سے ہے کہ بندہ جو ذکر کرتا ہے وہ پہلے تو ذاکر ہوتا ہے پھر مذکور ہو جاتا ہے، یعنی وہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے بندوں کے مابین اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی لوگوں کے جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ عشرہ جو ہے یہ ایک قسم کی عبادت پر محدود نہیں ہے،
बल्कि इसमें बाकियात सालिहात और नेकियों के बहुत सारे दरवाजे हैं और उसमें अल्लाह की तरफ चलने की बहुत सारी राहें हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सैयद अमल इल्म होता है और वो इल्म और तालीम के रास्ते में लगे होते हैं। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनुदी तलाश करते हुए इसमें अपने वक्त को लगाते हैं। वो लगातार इल्म और तालीम की राह में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि वो उस रास्ते अल्लाह ताला की तरफ पहुंच जाते हैं, उसे इसमें खुसूसी फतह हासिल होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सैयद अमल जिक्र होता है, वो अपनी आखिरत के लिए उसे तोशा बनाते हैं, अपने माल के लिए उसे पूंजी बनाते हैं। उससे जब इसके सिलसिले में सुस्ती और कोताही होती है तो वो महसूस करता है कि उसने गबन किया या घाटा उठाया। लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सैयद अमल और तरीक नमाज होता है, तो जब उस तक पहुंचने में कोताही करता है या उस पर वक्त गुजरता है और वो उसमें मशगूल नहीं हो पाता, उसके लिए मुस्तइद नहीं हो पाता, तो महसूस करता है कि गोया उसका सीना तंग पड़ गया। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनका तरीका एहसान और दूसरों को फायदा पहुंचाना है, जैसे जरूरतें पूरी करना, मुसीबतों को दूर करना, परेशान हालों की मदद करना, नौ बनो सदके करना। वो इसी राह में लगे रहते हैं और इसी रास्ते पर चलकर अपने रब तक पहुंचते हैं। लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका तरीका दान होता है, उनके औकात पर गालिब रहता है, यही उसके औराद में से सबसे अजीम तरीन होता है। लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका तरीका रोजा होता है, तो जब वो इफ्तार की हालत में तो उसकी हालत बदल जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका तरीका हज और उमरा होता है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका तरीका ताल्लुकात से अलग अलग होकर, अज़ाइम से किनारा कश होकर, हमेशा खौफ इलाही में रहना, मोहतम बिशान उमूर का ख्याल रखना और औकात की हिफाजत करना होता है कि कहीं वो जाये ना हो जाए। इनमें से कुछ इन तमाम दरवाजों को जमा करने वाले, हर आबादी में अल्लाह की तरफ चलने वाले होते हैं, हर रास्ते से उसकी तरफ जांफिशानी करने वाले होते हैं। तो उसने बंदगी के वज़ाइफ को अपने दिल का क़िबला और अपना नस्बुल ऐन बनाया होता है। जहाँ भी होता है वो उनका कस्द करता है, जहाँ भी जाता है उनके साथ ही चलता है, हर किस्म की इबादत से अपना हिस्सा लेता है। तो जहाँ भी बंदगी होती है आप उसे वहाँ पाएंगे। अगर इल्म का मामला हो तो आप उसे अहले इल्म में पाएंगे, नमाज का मामला हो तो आप उसे खुशू इख्तियार करने वालों में पाएंगे, जिक्र का मामला हो तो आप उसे जिक्र करने वालों में पाएंगे, एहसान और नफा का मामला हो तो आप उसे मुहसिनीन के जुमरे में पाएंगे, या अगर अल्लाह से डरने, उसकी मोहब्बत और उसकी तरफ इनाबत का मामला हो तो आप उसे रुजू करने वाले मुहिब्बीन के जुमरे में पाएंगे। वो बंदगी के काम में लगे रहते हैं, जहाँ भी उनकी सवारियां पूछ करें वो उनकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं, जहाँ भी उनके खीमों को लगाया जाए तो यही वो बंदा है जो हकीकतन अपने रब की तरफ चलने वाला है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, क़ियाम से अपना हिस्सा लो, इनका कमा हक़्क़हू ख्याल रखो, इनमें अल्लाह ताला के जिक्र और शुक्र और अच्छी तरह इबादत करने के मुकम्मल हरीस रहो, इनके मौक़े को ज़ाय करने, इनके मगानिम को खोने और इनके सिलसिले में मौजूद बेहतरीन वादे के हासिल करने में कोताही करने से बचो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, हम उसी की हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं, उसी से मग़फ़िरत मांगते हैं। हम अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक व साझी नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल है। अल्लाह का दरूद व सलाम नाजिल हो उन पर, उनकी आलो औलाद और सहाबे किराम पर, और अदे सलाम की नाजिल हो। अम्मा बाद अल्लाह के बंदो, साल के दूसरे दिनों पर इस 10 अय्याम की फजीलत का एक सबब वो है जिसे हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपने इस कौल में बयान फरमाया है। वो कहते हैं जो चीज जाहिर है वो ये कि जिलहिज्जा के 10 अय्याम के इम्तियाज का सबब ये है कि उनमें उम्महातुल इबादात का इज्तिमा होता है, और वो नमाज, रोजा, सदका और हज है, और ये तमाम इबादतें उनके अलावा में जमा नहीं होती हैं। उनकी बात खत्म हुई, और जब ये बात थी कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाहिल हराम के मुशाहिदे का मोमिनों के नफूस में शौक डाल दिया है, और हर शख्स हर साल उसके मुशाहिदे पर कादिर नहीं है, तो अल्लाह ताला ने मुस्तकी पर जिंदगी में एक मरतबा हज को फर्ज करार दिया है।
اور 10 दिनों के मौसम को यहाँ का रफ्त सफर बांध और अपने घरों में रहने वालों सबके लिए मुश्तरक रखा है। तो जो कोई जिस साल हज न कर सके वो इन 10 दिनों में अपने घर में रहकर जिसने अमल के करने पर कादिर हो उसे अंजाम दे, तो ये उसके लिए उस जिहाद से अफजल होगा जो हज से अफजल है। तो जान लो कि जो शख्स इस वबा में अरफा में वकूफ के शर्त से महरूम रहा तो उसे अल्लाह के सामने ताबेदारी और मोहब्बत और उनसीयत और मारिफत का शर्फ हासिल करते हुए वकूफ करना चाहिए। और जो शख्स मुज़दलिफा में रात गुजारने से महरूम रह जाए तो उसे हर वक्त हर घड़ी अपने रब से करीब होते रहना चाहिए और उसका उस चीज पर शुक्र अदा करे जिसने उसे उस जात से करीब किया। और जो वबा के खौफ की वजह से बैतुल्लाह से रोक दिया गया तो उसे रब्बुल बैत के सामने अपनी जरूरत पेश करनी चाहिए, इसलिए कि उसका रिज़्क़ खत्म नहीं होता और उसका हाथ खैर के साथ रातों दिन सखावत करता रहता है। और जो शख्स रब सुब्हानहू की कुर्बत हासिल करना चाहता है वो कुर्बानी के दिन जानवरों की कुर्बानी करे, तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब बइन तौर हासिल करे कि वो अपना बाल और नाखून न काटे, यहाँ की कुर्बानी कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पर अमल करते हुए जब पहला अशरा आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल और जिल्द में से किसी को न काटे। उसे मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उन्हें याद रखो, इसलिए कि उसने तुम्हारे लिए उम्र के मौसम और उम्र अय्याम मुहैया किए हैं जिन्हें तुम ऐसी इबादतों के जरिए आबाद करते हो जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करते हो, जिनके जरिए तुम्हारा दिल मुतमईन होता है, जिनके जरिए तुम्हारे नफूस पाकीज़ा होते हैं और जिनके जरिए तुम्हारी जिंदगी पाक साफ होती है। ये बातें रही और दरूद और सलाम भेजो खातिमुन नबीयीन और तमाम जहानों के लिए अल्लाह की रहमत पर, जिसका तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुबीन में हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ए अल्लाह, तेरे बंदों और रसूल मोहम्मद पर दरूद और सलाम नाजिल हो। ए अल्लाह, उनके चारों खलीफे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राजी हो जा। तमाम आलो औलाद और तमाम सहाबा और ताबईन से राजी हो जा और क़यामत के दिन तक हक के साथ उनकी इत्तिबा करें। उनसे राजी हो जा, उनके साथ हमसे अपने अफ़्व करम से और एहसान से राजी हो जा। ए अकरमुल अकरमीन, ए अल्लाह, चारों खुलफाए राशिदीन के साथ तमाम सहाबा किराम से राजी हो जा और क़यामत के दिन तक जो लोग हक के साथ उनकी इत्तिबा व पैरवी करें उनसे राजी हो जा और अपने अफ़्व करम से हमसे भी राजी हो जा। ए अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उन्हें हर तरह के शुरूर और फितन से महफूज फरमा। ए अल्लाह, दीन के दुश्मनों की तू खबर ले ले। ए अल्लाह, मुसलमानों के दिलों के माबैन उल्फत डाल दे। ए अल्लाह, उनके अंदर इत्तेहाद पैदा कर दे, उनके कलमे को मुत्तहिद कर दे। ए अल्लाह, तू अपनी किताब और अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा पूरी दुनिया के मुसलमानों को। ए अल्लाह, हमारे मुल्कों में मदद कर और अब हमारे सरबराह ममलकत और वली अहद की अपनी जानिब से ताईद फरमा और उनकी मदद कर, और जिसमें इस्लाम और मुसलमानों की भलाई है उन्हें उनकी तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, हर मामले में हमारी आखिरत को दुरुस्त फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे दीन को दुरुस्त फरमा दे जिसमें हमारी आखिरत है और हमारी आखिरत को दुरुस्त फरमा दे जहां हमें लौट कर जाना है। ए अल्लाह, हर शर से हमें महफूज रख, नेमत के जवाल से महफूज रख, अचानक मुसीबत के आने से महफूज रख, हमारे मरीजों को शिफायाब कर दे, हमारे मुर्दों को मुआफ फरमा दे और उनकी मग़फ़िरत कर दे। ए अल्लाह, हम कोढ़ से, जुनून से और हर तरह की बुरी बीमारियों से तेरी पनाह में आते हैं। ए अल्लाह, हमसे और तमाम मुसलमानों से हर किस्म की बीमारियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, हर तरह के मामले में हमारी आखिरत को दुरुस्त कर दे। ए अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अगर तू हमें नहीं मुआफ करेगा तो हम गुनहगारों में से हो जाएंगे। ए अल्लाह, तुझसे तेरी पनाह में आते हैं और तुझसे हर तरह का खैर मांगा और दरूद व सलाम भेजो अपने नबी मोहम्मद पर और हर तरह की तारीफ हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए।